مجاہدات کرتے رہے 30 سال تک. سلطان باہو فرماتے میں نے ایک ایک وظیفے کو ہزاروں بار پڑھا. اس طرح میں نے ہزاروں وظیفے پڑھ لی, پھر بھی وہ مقام نہ ملا. آخر میں مجھے ندا آئی, آواز آئی عاطف غیبی کی, اے سلطان باہو سارے وظیفے پڑھ کے دیکھ لیے؟ جواب دیا سارے وظیفے میں نے پڑھ کے دیکھ لیے. آواز آئی ایک بار ہمارے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو لکھیے. سبحان اللہ. ایک بار ہمارے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو لے کے دیکھو. سلطان باہو نے نام لیا, ہزاروں وظیفے ہزاروں بار پڑھ کے 30 سال میں جو مقام نہ مل سکا, ایک بار غوث پاک کا نام ہی رکھ لیا, ادھر درجے بلند کر دیے. آپ غوث پاک کا نام پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, درجے بڑھتے جا رہے ہیں, درجے بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ سلطان باہو ولایت کے اعلیٰ مقام کو پہنچے اور وہاں پہنچ کے بولے چے ملکوتی, چے جبروتی, چے لاہوتی, ہر مقام سے پائے عبد القادر. کیا جبروت کی بات کرتے ہو, کیا لاہوت کی بات کرتے ہو, کیا ملکوت کی بات کرتے ہو؟ ارے ولایت کے سارے مقام غوث پاک کے قدموں کے نیچے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی یا علی. نعرہ غوث, یا غوث. نعرہ خواجہ, یا خواجہ. سارے مقام غوث پاک کے قدموں کے نیچے ہیں. غوث پاک جس کو جو چاہتے ہیں مقام عطا فرماتے ہیں, اور میرے غوث پاک نے فرمایا ہے ہمارا سچا جو چاہنے والا ہوتا ہے, سچا جو ہمارا عاشق ہوتا ہے, ہمارا سچا جو معتقد ہوتا ہے, ہر 2.5 قدم پہ, ہر 2.5 قدم پہ ہمارے جلوے دیکھ لیا کرتا ہے, دیدار کر لیا کرتا ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا جو میری محبت میں, میری عقیدت میں, میری الفت میں قدم نکالتا ہے, تیسرا قدم زمین پہ نہیں پڑتا, وہ جلوے دیکھ لیا کرتا ہے, سبحان اللہ. دیکھ لیا کرتا ہے. اب سنو محبوب الہی میرے آقا میرے خواجہ نظام الدین اولیاء سما کی محفل میں, قوالی کی محفل میں 2.5 قدم پہ اتنا جرأت کرتے تھے, رقص اس لیے کرتے تھے کہ وہ ہر 2.5 قدم پہ غوث پاک کا جلوہ دیکھ لیا کرتا. یا رسول اللہ. یا علی یا علی. نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ہماری بخشش کا ذریعہ غوث اعظم ہے, بے شک, ہماری ہدایت کا ذریعہ غوث اعظم ہے. بے شک. اس لیے محبوب الہی تیسرا قدم زمین پہ رکھتے نہیں تھے, جھوم جھوم کے مشق کرتے تھے. کیوں؟ تیسرا قدم زمین پہ پڑا نہیں, محبوب الہی نے محبوب سبحانی کا جلوہ دیکھا. سبحان اللہ. اور ایک بات یاد رکھو, غریب نواز کے بعد سے لے کے صبح قیامت تک جتنے اولیاء آئے سب خواجہ کے زیر قدم ہیں, بے شک, اور میرے خواجہ کی گردن پہ غوث کا قدم ہے, بے شک, غوث کی گردن پہ رسول اللہ کا قدم ہے. بے شک. میرے غوث پاک فرماتے ہیں لِكُلِّ بَرِيٍّ قَدَمٌ وَإِنِّي. آج یہ مائی بڑا آزمائش میں ڈال رہا ہے, کوئی بات نہیں, بولو گلا بیٹھا ہوا ہے میرا, میں تو کھڑا ہوا ہوں, کرسی پہ بیٹھا ہوں مگر حقیقت میں جذبہ کھڑا ہوا ہے. میرے غوث پاک 70,000 کو سناتے تھے, تو کو نہیں سنا سکے تو کیا کرنا. ہم تو غلام ابن غلام, مرید ابن, ہم نوکر ابن علی. آقائی میں بھلائی نہیں ہے جی, غلامی میں بھلائی ہے. بے شک. آقا بن کے کچھ نہیں ملنے والا ہے, غلام بنو سب کچھ ملنے والا ہے. بے شک. یہ بات سمجھا میں آپ کو, بچہ بڑا ہوا تو گود میں رہتا کیا نہیں, کہاں رہتا, نیچے اشار اتار دیتے, جب تک بچہ رہا گود میں رہا, ہر خواہش پوچھ پوچھ کے محبت سے دلاتے رہے, سیب کھاتا, چاکلیٹ کھاتا, کیا کھاتا, پوچھ پوچھ کے گود میں دلاتے. بچے بن کے رہو,
बच्चे बन के रहो, जो होना वो से बात दिला देंगे, सुभान अल्लाह, जो होना वही नवाज दिला देंगे। सुभान अल्लाह। और मेरे सुल्तान अल मशाइख निजामुद्दीन औलिया इस बता मुसम्मा साथ, नाम जैसा जात वैसी, जात जैसी काम वैसा, नाम के निजामुद्दीन नहीं, काम के निजामुद्दीन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे निजामुद्दीन, जिनकी खानकाह में रोजाना सुबह से शाम तक 10,000 लोग खाना खाते थे। सुभान अल्लाह। कितने? 18 बैल की बंडियों पे नमक के थैले जाते थे। कितने? 18 बैल की बंडी पे नमक के थैले सरकार निजामुद्दीन की खानकाह में आते थे। 22 ऊंटों पर प्याज के छिलके निकलते थे। कितने? 22 बोलो जी, 22 ऊंटों पर प्याज के छिलके निकलते थे। खानकाह जाओ आज भी दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में खानकाह है, जबरदस्त खानकाह, थक्का नहीं लगा आज तक। 700 साल गुजर गए हैं, सुभान अल्लाह, थक्का नहीं लगा आज तक, थक्का। ना कोई केमिकल डाले हैं, ना कोई दूसरी अशिया डाले हैं। हर साल पेट होता है बस खानकाह को। खानकाह वही है जिसकी बुनियाद सरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुकद्दस हाथ से रखी थी। बेशक, वही खानकाह है। और पूरे हिंदुस्तान में खानकाही निजाम को मुनव्विज करके मजबूत करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया कैसी अजीब और मर्तबत हस्ती है। पैदा हुए बदायूं में। कहाँ? बदायूं कहाँ है? यूपी में। बदायूं कहाँ है? यूपी में। यूपी बदायूं में निजामुद्दीन औलिया पैदा हुए। 4 साल के थे जब दिल्ली पहुंचे। 4 साल की उम्र में दिल्ली पहुंचे। आना जाना लगा रहता था। जवानी से जो दिल्ली में क़ियाम रहा, दिल्ली के ही दुल्हा बन के रह गए। और यकीन मानिए, दिल्ली में आज जो दीन का निजाम है, किसी जमात की वजह से नहीं, मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन की वजह से। सुभान अल्लाह। वो बरकत है निजामुद्दीन औलिया की, वो रहमत है निजामुद्दीन औलिया की। और कैसी खानकाह थी निजामुद्दीन औलिया की। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद तोगलक, ये दिल्ली का बादशाह था। और सरकार निजामुद्दीन उससे मिलने को पसंद नहीं करते थे। बादशाह है ना, आजकल लोग बादशाहों के, सियासतदानों के पीछे पीछे भागते हैं। उसको कर दूंगा, जमीन लिख के दे दूंगा, बिल पास कर दूंगा। नहीं जी, हुजूरी करते हैं लोग, भागते पीछे पीछे। देखो, अच्छे काम के लिए गए तो मना नहीं है, कौम के फायदे के लिए गए तो मना जाना भी चाहिए। अपना हक हम मांग रहे नहीं, जाके जाना चाहिए। चापलूसी नहीं करना किसी की, चापलूसी, चमचे नहीं बनना। चमचा क्या होता है? यूज करने के बाद निजामुद्दीन औलिया बादशाह से मिलने को पसंद नहीं करते थे। अज़ीज़ान किराम कद्र, हम जो बातें बताते हैं इस्लाह के लिए बोलते हैं। क्या के लिए? इस्लाह के लिए बोलते हैं। हमारी किसी बात में फसाद नहीं मिलेगा। जुमे में मैंने तकरीर में कहा कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, और गौसे पाक क्या फरमाते थे? कुम बिइज़्नी। वो तो नबी हैं और वो कहते थे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो मुर्दे को, और गौसे पाक मेरे हुक्म से जिंदा हो, ये फरमाते थे। तो सुनने में ये आया कि अरे इतनी बड़ी बात बोलती है, क्या गौसे पाक नबी हैं? अरे बेवकूफ, तू अभी समझा नहीं। गौसे पाक नबी नहीं, नबी के नवासे हैं। सुभान अल्लाह। रसूल आजम के बेटे का नाम गौसे आजम है। कोई हम में से गौसे पाक को नबी मानता जी? बोलो नहीं। बोलो नहीं। फिर ये क्यों कहा? हम कहा बोले भाई, गौसे पाक बोलते थे। बेशक। तो गौसे पाक से पूछा गया, ऐ बड़े पीर, ईसा रूहुल्लाह कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते थे और आप कुम बिइज़्नी फरमाते हैं, ये क्या वजह है? तो गौसे पाक ने फरमाया
रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिखने पे सरापा अब्दुल कादिर का है और हकीकत में ये सरापा अंदर की जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। सुभान अल्लाह जिसने अब्दुल कादिर को देख लिया उसने हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लिया। बेशक इसलिए मैंने कहा ज़बान मेरी है, फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह मैं अपने हुक्म से नहीं, मुस्तफा अपने हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। बेशक तो क्या मुस्तफा ईसा से छोटे हैं या बड़े हैं? बोलो बड़े। इसलिए ईसा कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते थे, गौसे पाक कुम बिइज़्नी फरमाते थे। बेशक। भाई बात समझ में? बेशक। बोलो वो जुमला गौसे पाक का नहीं होता था, किसका होता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। क्या बड़ी बात है इसमें? और इससे पहले भी मुर्दे वो सरकार के नाम से जिंदा हो चुके हुए हैं हैं। सुना वाकई आपको? जी सुनेंगे आप? इंशाअल्लाह। आप बोल रही नहीं तो। बेशक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं। कौन है? सहाबी हैं। एक दिन इन्होंने सरकार की दावत की। सरकार की दावत की इन्होंने हज़रत जाबिर ने, तिरमिज़ी में है, बड़ी बड़ी किताबों में ये वाकया है। हज़रत जाबिर ने हुजूर की दावत की और इधर क्या हुआ? घर में आके बोले बेगम को मैं हुजूर की दावत लेके आया हूँ, मुस्तफा सहाबा के साथ आ रहे हैं। घर में बकरी का बच्चा था, बकरी के बच्चे को जाबिर ने ज़िबा किया, गोश्त निकाल के बीवी को क्या कहा, गोश्त पकाते रहो, मैं हुजूर को लेके आ रहा हूँ। जाबिर के घर में दो बच्चे थे छोटे, एक 4 साल का, एक 5 साल का। दो बच्चों ने देखा कि वालिद बकरी को ज़िबा कर रहे हैं, बकरी को ज़िबा कर रहे हैं। बच्चों ने हज़रत जाबिर से पूछा, अब्बा आप ये क्या कर रहे हैं? तो हज़रत जाबिर ने यूं ही कह दिया, मैं खेल रहा हूँ, खेलो तुम जाओ, तुम अपना खेलो, मैं अपना खेल रहा हूँ। तो बच्चों के दिमाग में क्या बैठ गया? ये खेल। जाबिर गए हुजूर को बुलाने, बच्चे छत पे चढ़े, भाइयों ने दोनों ने आपस में कहा चलो हम भी वो खेल खेलते हैं जो अब्बू ने बकरी के साथ खेला। बड़े भाई ने छोटे भाई को ज़िबा कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को, वो फड़फड़ा के ठंडा हो गया बच्चा। जब वो ठंडा हो गया, उठ नहीं रहा है, इसके दिल में डर बैठ गया, लेकिन नहीं उठा, अम्मा बाबा मारेंगे। ऐसे छत पे से पीछे पीछे आता रहा, छत पे से गिरा, बड़ा बच्चा भी विशाल कर गया, दोनों बच्चे चले गए। फौरन मां ने देखा, दोनों बच्चों की लाश को इतना कर दिया। जाबिर रसूलुल्लाह को लेके आए घर में, मुस्तफा जहां तशरीफ लाए हो, उस घर का आलम क्या होगा? मुस्तफा जिस घर में जलवा फरमाए, अल्लाह अकबर। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी से कहा कि आले का दोनों बच्चे गए। मैं मुख्तसर सुना, दोनों बच्चे गए। जाबिर ने कहा अभी मत बोलो, सरकार खाना नहीं खाएंगे, फिर हुजूर खाना तनावुल नहीं फरमाएंगे, लिहाजा ऐसा करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हो जाने दो, फिर बाद में बोलेंगे कि बच्चे इंतकाल कर गए। मुस्तफा जैसे दस्तरखान पे बैठे, सहाबा को पहले हुजूर खिलाए, आका दस्तरखान पे बैठे, आका ने कहा जाबिर बच्चों को बुलाओ। सुभान अल्लाह। बच्चे कहाँ हैं जाबिर? बच्चे कहाँ हैं? वो बोले हुजूर बच्चे तो सो गए, बच्चे तो सो गए। आका ने फरमाया मैं आ गया हूँ, हम कैसे सो रहे हैं? जाओ बच्चों को बुला लाओ। जाबिर ने मजबूर हो गया, कहा या रसूल अल्लाह ये वाकया पेश आया है, बड़े ने छोटे को ज़िबा किया, वो डर के मारे छत से गिरा हलाक हो गया है। आका ने फरमाया ऐ जाबिर कोई बात नहीं है, जाओ बच्चों के सहारे खड़े हो और कहो ऐ बच्चों तुमको नबी बना रहे हैं। मुस्तफा के नाम पे मुर्दों का जिंदा होना क्या बड़ी बात है।
اس لیے وہ مصطفیٰ کا کلام ہوتا تھا اور اسے پاک کی زبان. اس لیے ہم جو بھی بولتے ہیں اس میں دلیل ہوتی ہے. فساد کی بات ہم نہیں کرتے. پڑھ کے ایسے مدرسے سے آئے جہاں فساد نہیں سکھایا جاتا، اتحاد سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے. تو بہرحال سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ دہلی پہنچے. بادشاہ آپ سے ملنے کا متمنی ہوتا تھا. بادشاہ بار کرتا تھا حضور ملنے کی اجازت، ملنے کی اجازت. ایک دن بغیر اطلاع کے ملنے آ گیا بادشاہ. آیا دیکھا کہ سپاہی کھڑے ہیں دربار پہ. اس نے وہاں سے اجازت لی، کہا مجھے سرکار سے ملنا ہے نظام الدین اولیاء. ادھر سنیے غور سے. تو دربار جو سپاہی جو انہوں نے کہا سب کو اجازت ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے. اس نے خط لکھا وہاں سے، کہا میں نہیں جا سکتا، خط تو پہنچاؤ. خط میں کیا لکھا معلوم؟ نظام الدین اولیاء سرکار کو لکھا محبوب الہی یہ کیا بات تھی؟ آپ نے مجھ پہ فرق کر رہا. میرے پاس بھی دربار سپاہی کھڑے ہیں، آپ کے پاس بھی کھڑے ہیں، فرق کر رہا. تو محبوب الہی نے جواب میں کیا لکھا معلوم؟ فرق ہے، سپاہی وہاں بھی ہے، سپاہی یہاں بھی ہے. فرق یہ ہے تمہارے پاس سپاہی اس لیے ہوتے ہیں کہ غریب تم سے نہ مل سکے، غریب تم سے نہ مل سکے. میرے پاس سپاہی اس لیے ہے کہ تم مجھ سے نہ مل سکو. سبحان اللہ. تم نہ ملو مجھ سے، میں غریبوں کے لیے ہوں، میں بادشاہوں کے لیے نہیں، میں کس کے لیے ہوں؟ غریبوں کے لیے. اس نے کہا اجازت دیجیے میں خانقاہ میں ذرا دورہ تو کر لوں. کہا اجازت ہے. خانقاہ میں گیا تو دیکھا کہ گھوڑوں کی جو ٹاپ ہوتی ہے نا نیچے وہ سونے کی ہے. ٹاپ کیا ہے؟ سونے کی. اور وہ جو گھوڑوں کی نکیل ہوتی ہے ناک میں رسی ڈلی ہوئی نکیل ہوتی ہے وہ چاندی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس نے وہاں سے پھر خط لکھا. یہ کیا بات ہوئی؟ سونا چاندی ہمارے پاس بھی ہے، سونا چاندی آپ کے پاس بھی ہے. تو محبوب الہی نے جواب کیا دیا معلوم؟ فرق ہے، سونا چاندی تمہارے پاس بھی ہے، سونا چاندی ہمارے پاس بھی ہے. فرق یہ ہے تم سونے چاندی کو خزانوں میں ڈال کے رکھتے ہو، ہم گھوڑوں کے پیروں کے نیچے ڈال کے رکھتے ہیں. کیا میرے نظام الدین سرکار کی شان. اللہ اکبر کبیرہ. جو اللہ تعالیٰ جس کو عظمت سے نوازتا نا ان کے مخالف بھی پیدا ہو جاتے ہیں. سرکار نظام الدین اولیاء کا جب دھکا بجا دہلی سے کچھ علماء کچھ مولوی طبقہ کے لوگ ان کے مخالف ہوئے محبوب الہی کے اور اپنے اپنے شاگردوں کو کہتے تھے ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ. کیوں؟ ادھر جو گیا ہے ادھر نہیں آیا ہے. بے شک. جو ادھر گیا ہے غریب تھا تو امیر ہو گیا ہے. کیا تھا؟ خسرو کیا تھے؟ امیر ہو گئے ہیں. آج دنیا خسرو کو خسرو نہیں امیر خسرو کے نام سے جانتی ہے. وہ دولت کے امیر نہیں، نظام الدین کی محبت کے امیر تھے. بے شک. عزیزان گرامی قدر کہا ادھر مت جاؤ. تو ایک مولانا تھے مولانا کمال الدین. کیا تھے؟ کمال الدین. کمال الدین. وہ معتقد تھے، وہ عقیدت مند تھے. ان کے دو شاگرد تھے ظہیر الدین شمس الدین. ظہیر الدین شمس الدین. شمس الدین. دو ان کے شاگرد تھے. ان کو سرکار نظام الدین کی عظمت قبول نہیں تھی. وہ بولے ہمارا استاد ہے جو بھی ہے انہوں ہوں گے اپنی جگہ. جس دن استاد کو پتا چلا، حضرت کمال الدین کو جب پتا چلا کہ شاگرد ایسی بولی بولتے ہیں، دونوں کو بلائے اور بولے توبہ کرو توبہ. اسی وقت جاؤ اور سرکار نظام الدین اولیاء کی دست بوسی کراؤ، ہاتھ چوم کے آؤ. استاد کا حکم پا کے نکلے خانقاہ سے، ان کی خانقاہ سے. سرکار نظام الدین کی خانقاہ میں آئے، دیکھا ہجوم لگا ہوا ہے. ہجوم سخیوں کے چوکھٹ پہ ہی ہوتا ہے جی. بے شک. جہاں سخاوت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے وہاں ممتے ہی چلے جاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ٹھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. ہجوم ہے ہجوم. اب دونوں کو عظمت ہضم نہیں ہو رہی. شمس الدین ظہیر الدین شاگرد کس کے؟ مولانا کمال الدین کے. استاد بولے ہاتھ چوم کے آؤ. یہ دونوں بولے اتنے بڑے ہیں کیا ان کا ہاتھ چومنا؟ کیا ہاتھ نہیں